मित्रों आज आपणे धोरण 2 नी अंदर विषय अंग्रेजी में केटलुक रिविजन शीखीशुं। तो आनी आगळ तमे केटलाक पाठ एटले के लेसन्स अंग्रेजी नी अंदर शीखी गया छो। एमां सौथी वधारे महत्वना होय तो ए छे आर्टिकल एटले के ए अने एन। एनाथी आर्टिकल कई जग्याए कयो आर्टिकल आवे ए शीखीशुं। ए शीख्या पछी केटलाक वाक्योने आपणे एंड थी जोड़ता शीखीशुं, पण एना पहला आपने आर्टिकल आवड़वा जरूरी छे, कारण के एंड थी जे वाक्य बनावीशुं एनी आगळ पण आर्टिकल लागशे। हवे आर्टिकल एटले शुं? तो आपणा धोरण 2 नी अंदर ए अने एन आर्टिकल आवे छे। तो अहींया मैं लखेलुं छे ए एंड एन। हवे ए क्यारे लागे अने एन क्यारे लागे? तो सौथी पहला स्वर आपने खबर होवा जोईए। अंग्रेजी में आपणे 5 स्वर आपेला छे। कया कया छे? तो ए छे ए, ई, आई, ओ अने यू। आम 5 स्वर आपेला छे। हवे व्यंजन, तो व्यंजन जे छे एबीसीडी नी अंदर आ 5 स्वर काढी नाखो, एटले के ए, ई, आई, ओ, यू काढी नाखो। ए सिवायना बाकीना बधा जे अक्षर जे छे लेटर ए बधाने व्यंजन कहेवाय। तो आ आपने सौथी पहला खबर होवी जोईए। हवे स्वरथी जे स्पेलिंगनी शरूआत थती होय, अहींया जो केटलाक आपणे स्पेलिंग लखेला छे। तो स्पेलिंगनी शरूआत जो अहींया पहलो जे स्पेलिंग लख्यो छे एमां बोलमां सौथी पहलो अक्षर जे कहेवाय बी कहेवाय। एप्पलनी अंदर सौथी पहलो अक्षर ए कहेवाय। हेननी अंदर सौथी पहलो अक्षर एच कहेवाय। एगनी अंदर सौथी पहलो अक्षर ई कहेवाय। एवी रीते अहींया बधा स्पेलिंगनी आगळ आपणने पहलो अक्षर जे आपेलो छे पी आई डी ओ सी यू, टी आई जी सी ओ एच सी ए एस अने ए। तो आ जे पहला अक्षर जे छे ए आपणे अहींया खास करीने जोवाना थशे। अने ए पहला अक्षरनी अंदर जो आपणे ए, ई, आई, ओ के यू आपेलो होय तो एनी आगळ आपणे एन आर्टिकल मूकीशुं। अने ए सिवायना एबीसीडी ना बीजा पण कोई अक्षर होय एटले के ए, ई, आई, ओ, यू सिवायना व्यंजननी आगळ आपणे ए आर्टिकल मूकीशुं। तो आ रीते आर्टिकल आपने शीखता पहला स्वर अने व्यंजननी खबर होवी जोईए। तो अहींया जोईए सौथी पहलो जे आपने स्पेलिंग आपेलो छे बोल। बोल में सौथी पहलो अक्षर बी छे, एने स्वर कहेवाय के व्यंजन कहेवाय? तो स्वर तो ना ज कहेवाय, कारण के स्वरनी अंदर 5 ज अक्षर छे ए, ई, आई, ओ अने यू। तो अहींया बी जे छे ए व्यंजन छे, अने जो व्यंजन होय तो आपणे एनी आगळ ए आर्टिकल मूकीशुं। आगळ जोईए एप्पल। एप्पल में सौथी पहलो जे लेटर जे छे ए आपणे ए आपेलो छे। हवे स्वरनी अंदर जोवो ए, ई, आई, ओ, यू मांथी आपेलो छे अहींया। हाँ, तो ए जे छे एने स्वर कहेवाय। अने जो स्वर होय पहलो अक्षर तो एनी आगळ आर्टिकल एन लागे छे। अहींया आपणे बीजी एबीसीडी नो करीशुं। अहींया जोवो त्रीजो स्पेलिंग हेन। हेन नो पहलो अक्षर एच छे। एच ने स्वर कहेवाय कि व्यंजन कहेवाय? तो एच ए व्यंजन छे। जो व्यंजन होय तो एनी आगळ आपणे ए आर्टिकल लगावीशुं। आगळ जोईए एग। एग में पहलो जे अक्षर छे ए ई आपेलो छे। जो ई होय तो एने स्वर कहेवाय अने स्वरनी आगळ आपणे एन आर्टिकल लगावीए छीए। एनी आगळ जोईए पेन। पेन नो सौथी पहलो अक्षर जे छे पी छे, अने पी ने व्यंजन कहेवाय। जो व्यंजन होय तो आर्टिकल ए लागे छे। आगळ इंकपोट। इंकपोट में सौथी पहलो अक्षर आई छे। आई ए स्वर छे। स्वर होय तो एनी आगळ एन आर्टिकल लागे छे। आगळ जोईए डक। डक नो पहलो अक्षर डी छे। डी ए व्यंजन छे। व्यंजन होय तो एनी आगळ आर्टिकल ए लागे छे। आगळ जोईए आउल।
આઉલની અંદર પહેલો અક્ષર જે છે ઓ છે, ઓ એ સ્વર કહેવાય. જો સ્વર હોય તો એની આગળ આર્ટિકલ એન લાગે છે. કેપ, કેપનો પહેલો અક્ષર કયો છે? સી. જો સી સ્વર કે વ્યંજન હોય તો એની આગળ એ કે એન લગાવવાનો. તો સી એ વ્યંજન છે અને વ્યંજન હોય તો એની આગળ એ આર્ટિકલ લાગે. અમ્બ્રેલા, અમ્બ્રેલાનો પહેલો જે લેટર જે છે આપણને યુ આપેલો છે. યુ જે છે એ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે સ્વરની અંદર આવે અને સ્વર હોય તો એની આગળ એન આર્ટિકલ લાગે છે. ટેબલ, ટેબલનો પહેલો અક્ષર ટી. જો ટી સ્વર છે કે વ્યંજન છે તો ટીને વ્યંજન કહેવાય. જો વ્યંજન હોય તો આર્ટિકલ એ લાગે. આયરન, આયરનમાં પહેલો જે લેટર જે છે આઈ આપેલો છે. આઈ એ સ્વર કહેવાય. સ્વરને જો આપણે આર્ટિકલ લગાવવો હોય તો એન આર્ટિકલ અહીંયા લાગે છે. જી, હવે ગ્લાસનો પહેલો લેટર જે છે જી છે. જી એને વ્યંજન કહેવાય. વ્યંજનને આપણે એ આર્ટિકલ લગાવીએ છીએ. કાર, કારનો પહેલો લેટર સી છે. સીને વ્યંજન કહેવાય તો અહીંયા આપણે એ આર્ટિકલ લગાવીશું. આગળ છે અનિયન. અનિયનનો પહેલો લેટર સ્વર છે. જો સ્વર હોય તો આર્ટિકલ એન લાગે. તો આ તો તમારે સૌથી પહેલાં શીખવું જોઈએ. જો આ આવડશે તો જ તમને એન્ડવાળા વાક્યો બનાવતા આવડશે. તો સૌથી પહેલાં સ્વર અને વ્યંજન ઓળખી એની આગળ આર્ટિકલ મૂકતા શીખવા ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે અહીંયા આગળ જોઈએ તો એચ, એચ એ વ્યંજન કહેવાય તો અહીંયા એ આર્ટિકલ આવશે. સ્વર હોય તો એન અને વ્યંજન હોય તો એ. કેટનો સી એ પણ વ્યંજન છે તો એ આર્ટિકલ લાગશે. એરોપ્લેન, એરોપ્લેનનો એ સ્વર છે તો એન આર્ટિકલ લાગશે. શીપનો એસ એ વ્યંજન છે તો એ આર્ટિકલ. એરોનો એ તો એન આર્ટિકલ. તો આ રીતે સૌથી પહેલાં સ્વર, વ્યંજન અને સ્વર ઓળખી એ કે એન આર્ટિકલ મૂકતા શીખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે આ શીખ્યા પછી આપણે કેટલાક વાક્યોને એન્ડથી જોડીને લખતા શીખીએ. તો અહીંયા જો મેં કેટલાક વાક્યો ગુજરાતીમાં આપેલા છે. હવે આ વાક્યોને આપણે અંગ્રેજી કરતા શીખીશું. તમે ગુજરાતીની અંદર કેટલા વાક્યો બોલતા હોવ છો જે અનેથી જોડતા હોવ છો? ટેબલ અને ખુરશી, પેન અને પેન્સિલ. તો આ રીતે તમે ઘરની અંદર કે સ્કૂલની અંદર ઘણા બધા વાક્યો વાપરો છો જેને તમે અનેથી જોડો છો. તો અહીંયા પણ અનેથી આપણને કેટલાક વાક્યો આપેલા છે અને અનેથી જોડવા માટે અંગ્રેજીમાં એન્ડ વપરાય છે. એન્ડ એટલે અને થાય. હવે અહીં જે શબ્દો આપેલા છે એની આગળ એન્ડથી જોડતા સમયે શબ્દની આગળ પણ આર્ટિકલ મૂકવાનો છે. તો આર્ટિકલ તો આપણે શીખી ગયા છીએ. તો સૌથી પહેલાં વાક્ય એક બનાવીએ. જો ખાસ ધ્યાન રાખો. સૌથી પહેલું વાક્ય છે કૂકડો અને બતક. તો અહીંયા કોક એન્ડ અ ડક. પણ કોકની આગળ કયો આર્ટિકલ આવે અને ડકની આગળ કયો આર્ટિકલ આવે એ પણ લખવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં કૂકડો, કૂકડાને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું કોક અને બતકને આપણે કહીશું ડક. તો અહીંયા અ કોક, તો અહીંયા થઈ ગયું કૂકડાનું અંગ્રેજી. અને માટે લઈશું એન્ડ અને બતક માટે લઈશું અ ડક. હવે બાળ મિત્રો બીજી એક ખાસ વાત ધ્યાન રાખવાની કે દરેક શબ્દની વચ્ચે આપણે જગ્યા છોડવાની છે. આને એક ભેગું લખવાનું નથી, એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું. દરેક શબ્દની વચ્ચે જગ્યા હોવી જોઈએ. બીજું છે હોડી અને વહાણ. તો અહીંયા જો કોકની આગળ અ આર્ટિકલ લાગ્યો. કેમ અ લાગ્યો? કારણ કે અહીંયા કોકનો પહેલો જે લેટર જે છે સી છે. સી એને શું કહેવાય? વ્યંજન કહેવાય. વ્યંજન હોય તો કયો આર્ટિકલ આવે? અ આવે. અહીંયા પણ એ જ રીતે ડકનો ડી એ વ્યંજન છે. જો વ્યંજન હોય તો અ આર્ટિકલ આવે. હવે બીજું હોડી અને વહાણ.
તો અહીંયા લખીશું અ બોટ એન્ડ અ શિપ. શિપ એટલે વહાણ અને બોટ એટલે હોડી. તો આ રીતે અહીંયા પણ તમારે આર્ટિકલ મૂકવાના છે અને એન્ડથી વાક્ય બનાવવાનું છે. સફરજન અને કુહાડી. હવે સફરજનને અંગ્રેજીમાં કહીશું એપલ અને કુહાડીને અંગ્રેજીમાં કહીશું એક્સ. એપલનો એ જે છે એ શું આવશે? સ્વર કે વ્યંજન? તો સ્વર આવશે. અને એક્સનો એ પણ સ્વર આવશે. તો અહીંયા આર્ટિકલ મૂકતા વખતે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આગળ મૂક્યો પાછળ ભૂલી જાઓ એ પણ ચાલશે નહીં. બંને શબ્દોની આગળ આર્ટિકલ મૂકવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તો અહીંયા જોઈએ એન્ડ એપલ એન્ડ એક્સ. તો જો બાળ મિત્રો અહીંયા આર્ટિકલ બદલાઈ ગયો. એન લાગે છે અહીંયા, જ્યારે ઉપર બંને શબ્દોની અંદર આપણે અ આર્ટિકલ લગાવ્યો હતો. કારણ કે અહીંયા એન આર્ટિકલ આવે છે, કારણ કે અહીંયા એપલનો એ સ્વર આપેલો છે, એક્સનો એ પણ આપણને સ્વર આપેલો છે, એટલા માટે એન આર્ટિકલ લાગે છે. આગળ બંદૂક અને તીર. બંદૂક એટલે ગન, એરો એટલે તીર. તો અહીંયા લાગશે અ ગન એન્ડ એન એરો. હવે જો અહીંયા એ અને એન બંને આર્ટિકલ આવે છે. ગનનો જી વ્યંજન છે એટલે અ આર્ટિકલ, અને એરોનો એ સ્વર છે એટલે એન આર્ટિકલ. ચોપડી અને બેગ. તો અહીંયા આવશે અ બુક એન્ડ અ બેગ. આગળ 6 નંબર બિલાડી અને કૂતરો. તો બિલાડીને કહીશું કેટ અને કૂતરાને કહીશું ડોગ. તો અહીંયા આવશે અ કેટ CAT એન્ડ અ ડોગ. આગળ કાગડો અને ઘુવડ. કાગડો એટલે ક્રો અને ઘુવડ એટલે આઉલ. અ ક્રો એન્ડ એન આઉલ. આગળ છે કાર અને બસ. તો અ કાર એન્ડ અ બસ. અ કાર એન્ડ અ બસ. તો આ રીતે તમારે આ શબ્દોનું વાક્યનું અંગ્રેજી કરતાં શીખવું. આગળ છે બેટ અને બોલ. તો અહીંયા આવશે અ બેટ BAT અને માટે એન્ડ અને બોલ એટલે અ બોલ BALL. તો બાળ મિત્રો અહીંયા આપણે શીખ્યા એન્ડથી વાક્યો બનાવતા. તો આ રીતે તમારે એન્ડથી વાક્યો બનાવવા. સૌથી પહેલું જે જરૂરિયાત છે આર્ટિકલ શીખવા. આર્ટિકલ આવડી જાય પછી તમે એન્ડથી વાક્ય બનાવતા શીખી શકશો. તો આજે જે પુનરાવર્તન કરતાં આપણે શીખ્યા એ તમારે ખાસ તૈયાર કરવાનું છે અને નોટની અંદર લખી અને તૈયાર કરી અને જાતે લખતા શીખવાનું છે. તો આ રીતે કેટલાક વાક્યો જાતે લખી એનું અંગ્રેજી કરતાં શીખવું. અને અહીંયા આપણે આ ચેપ્ટર પૂર્ણ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.